डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे थे। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने आद बाणी दी जिहड़ी भीड़ है उस नूं हरि मंदिर दे विच स्थापित कीता है। बाबा बुढ़ा जी ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे विच बेनती कीती कि सच्चे पातशाह जदों रात पवे ते उस वेले जिहड़ा ग्रंथ है उस नूं किहड़ी जगह दे उत्ते रखिया जावे। इत्थों तक कथा पहुंच चुकी सी। अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। श्री गुर कहे प्रभु दरबारा, ग्रंथ परमेश्वर को अवतारा। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि जो प्रभु दा दरबार है, ये जो ग्रंथ है मानो कि ये परमेश्वर दा अवतार है। डेढ़ जाम जामन जब जाए, पठ सोहिला कीर्तन गाए। सतगुरु जी कहते ने जदों डेढ़ पहर रात बीत जावे उस वेले जिहड़ा सोहला है ना, कीर्तन सोहला ओनू पढ़ना। बहोरो ले जावो असवारा, जिसी कोठरी रहन हमारा। कीर्तन सोहले दा पाठ करन तो बाद ये जिहड़ा सवारा है भाव के जो ग्रंथ साहिब है, इस नूं उस कोठड़ी दे विच लै जाना है जिथे सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने मैं निवास करदा। तहां निवास करो जुतमान, जाम डेढ़ जामन रह आन। जिस कोठड़ी दे विच मैं सौंदा हां उस कोठड़ी दे विच सन्मान दे नाल इस नूं लै जाना है। इस तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जदों फिर डेढ़ पहर रात रहिंदी होवे, श्री हरि मंदिर तबै शनानो, फर्श अनेक भांत के ठानो। सतगुरु जी कहंदे ने फिर जदों डेढ़ पहर रात रहिंदी होवे उदों सारे दे सारे उठ के जाके इशनान करो ते फिर हरि मंदिर दे विच अनेकां तरह दियां विछाइयां कीतियां जाण। दीपक सदा कृत के बारो, जाम निशा जब रही निहारो। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं यह भी हुक्म कीता है कि याद रखण दी ये लोड़ है कि हमेशा घिओ दे जिहड़े दीवे ने ओही बाले जाण। जाम निशा जब रही निहारो, ते जदों तुसीं इस गल दी परख कर लो कि हुण जिहड़ी रात है ना वो एक पहर रहिंदी है। रागी आसा वार सो गावे, अनिक राग के शब्द सुनावे। जदों रात एक पहर रहिंदी होवेगी उस वेले जिहड़े रागी ने आसा जी दी वार दा कीर्तन करनगे,
ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਦ્વੈ ਘਟ ਕਾ ਜਾਮਣ ਜਬ ਰਹਿ ਆਨੋ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਬੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਵਾਰ ਭੋਗ ਤੇ ਖੋਲ ਪੜੀ ਜੈ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਰ ਨਿਤ ਕੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਹਰੀ ਜਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਮੂਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰੋਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਰ ਕਾਵੇ ਕਲਾ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾ ਜੀ ਨਾ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਦੀ ਰਹਿ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਰੇ ਦਰ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਇਹੋ ਉੱਚਤਾਈ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਰੇ ਫਲ ਗੁਰ ਘਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ ਆਸਾਂ ਵੰਦਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪੁਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਮ ਵਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਠ ਰਹਾਏ ਚੌਂਕੀ ਸੁਣੀ ਕਾਨੜਾ ਗਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਕਾਨੜੇ ਰਾਗ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸੁਣੀ। ਬਹੁਰੋ ਸੋਹਿਲਾ ਪਠ ਕਰ ਪਾਸ ਉਠ ਤਬ ਸਭ ਕੀਨਸ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਢੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੀਨ ਸਿਰ ਧਾਰੀ ਚਵਰ ਕਰੈ ਗੁਰ ਵਾਰੰ ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਖਨ ਕੀ ਤੁਨ ਕੀਨ ਬਿਸਾਲਾ ਬਾਦ ਤੇ ਅਪਰ ਬਜੇ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਖ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਹਿ ਕੋਠਰੀ ਮੈਂ ਗੁਰ ਸਦਾ ਗਮਨ ਸਦਨ ਆਪਣੇ ਕਦਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੋਠਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਥਾਨ ਲੈ ਕਰ ਜਬ ਗਏ ਸੁਠ ਪਰਿਅੰਕ ਤਬ ਡਾਸਤ ਪਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਹਾਂ ਨਿਵਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਕੀਨੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭੂਤਲ ਨਿਕਟ ਅਸੀਨੋ। ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਡਾਏ ਹੋਏ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੰਜੇ ਹੀ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਪੁੰਜੇ ਹੀ ਬਰਾਜੇ। ਕਬ ਕਬ ਸਦਨ ਆਪਣੇ ਜਾਹੇ, ਨਾਹਿ ਤਰਹਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕੇ ਪਾਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਾਰ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਥਾ, ਭਾਈ ਜਥਾ ਉਚਰੀ ਮੈਂ ਤਥਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਬੀੜ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਤ ਪਠਤ ਚਿਤ ਬਾਂਛਤ ਦਾਤਾ, ਗੁਰ ਪਗ ਰਾਤ ਤੇ ਆਤਮ ਗਿਆਤਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰ ਪਗ ਰਾਤ ਦੇ ਆਤਮ ਗਿਆਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਭਾ। ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਸਮਾਨ ਹਰੀ ਮੰਦਰ, ਮਾਇਆ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਵਰਤੇ। ਆ ਲక్ష్ਮੀ ਚਰਨੀ ਪਈ ਲੱਗੇ, ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਰਤੇ। ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੀ, ਰਾਵ ਰੰਕ ਦੇ ਤਾਈ ਭੰਡਾਰ ਵਰਤੇ। ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਰਕਤ ਪਈ ਸੰਸਾਰ ਵਰਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਪਲਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜੀ, ਅੰਨ ਧਨ ਪਿਆ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਰਤੇ। ਖਾਲੀ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਤ ਜ਼ਾਹਰ ਵਰਤੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਰੀ ਮੰਦਰ। ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਅਤੇ ਧਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ। ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਸ਼ਾਨ ਕਿਧਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ ਪਲਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ ਪਲਦੇ। ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਛਾਈ ਤੇਰੀ, ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਦ ਸੂਰਜੋਂ ਤੇਜ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਤੇਰੀ। ਮੈਂ ਪੀ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹਾਂ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਸ ਰਖਾਈ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਓਟ ਤਕਾਈ ਤੇਰੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥਿਰੇ, ਸੰਗਤ ਦਰਸਤ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਤਿਲੋਕਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਰ ਲਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਲੋਕਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਜਿਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। हाथ जोर तिन अर्ज गुजारी, मैं आयो प्रभ शरण तुम्हारी। हथ जोड़ के उस त्रिलोके ने सतगुरां दे चरणां दे विच बेनती कीती, कहंदा हे सच्चे पातशाह, हे प्रभु मैं तुहाडी शरण दे विच आया। जिस ते मेरो होए कल्याण, जोग लोकन में आनंद महाना। त्रिलोका सतगुरां दे चरणां दे विच बेनती करदा है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी, जिस दे नाल दोवां लोकां दे विच मेरा कल्याण होवे, ऐसा मैनू आनंद प्राप्त होवे। सच्चे पातशाह कृपा करके मैनू ऐसा उपदेश दिओ। आस मुझ को दीजै उपदेश, सुनत कमावत नसै कलेश। त्रिलोका कहंदा सच्चे पातशाह ऐसा उपदेश मैनू दिओ कि जिस उपदेश नूं सुनन दे नाल और इस तो इलावा उस उपदेश की कमाई करन दे नाल मेरे इस दुनिया दे जिन्ने भी कलेश ने वो खत्म हो जाण। इस तरीके दे नाल भाई त्रिलोके ने सतगुरां दे चरणां दे विच बेनती कीती कि सच्चे पातशाह मैनू उपदेश दिओ। यह गजनी दा सिख रहण वाला, अर्ज विच दीवान सुनाम दाए। सतगुरु जी करो उपदेश मैनू, अंत जमा दा डर डराम दाए। मेरी जिस तरह हो कल्याण जावे, जप तप ना करना आमदाए। आया दूर तो चल करतार सिंगा, करो मेहर बहुत कगियाम दाए। करतार सिंह जी क्लास वाले लिखते हैं कि इस तरीके दे नाल त्रिलोके ने सतगुरां दे चरणां दे विच बेनती कीती। सुन सतगुर कर दया सुनाई, वाहिगुरु सो रहो लिव लाई। भाई त्रिलोके दी अर्ज नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सुनिया ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने दया करके आख्या, कहंदे ने हे भाई वाहिगुरु नाम दे नाल हमेशा सुरती नूं जोड़ के रख। उठत बैठत आवत जाते, नहीं सिमरन त्यागो दिन राते। गुरु जी ने उपदेश दिता, कहंदे ने उठदियां बहंदियां आउंदियां जांदियां तेरी जिहड़ी सुरती है ना, वो नाम दे नाल हमेशा जुड़ी रहनी चाहिदी है, भावें रात होवे ते भावें दिन होवे। परमेश्वर पाने को मान, हर खो भली करे जान। इस तो इलावा सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने भाई त्रिलोके नूं यह भी हुक्म किया कि हमेशा परमेश्वर दे भाणे नूं मनना है। हर खो भली करे इम जान, कहण तो भाव यह है कि ये जान के खुश होवो कि परमेश्वर हमेशा भली करदा है, परमेश्वर कदे भी किसी का माड़ा नहीं करदा। इस तरह समझो। दोष आरोपो कोई ना प्रभ में, जो व्यापक नव की सब सब में। इस तो इलावा सतगुरां ने यह भी उपदेश दिता कि कदे भी परमेश्वर दे विच दोष ना आरोपो। कहण तो भाव है कि परमेश्वर नूं कदे भी दोषी ना समझो, क्योंकि गुरबाणी दे विच पाठ होंदा है कि सहोवे जिया अपना की है। जी अपने कीते दा कर्म पाउंदे ने ते जदों दुख मिलदा है ते फिर असीं परमेश्वर दे नां दे उत्ते मड़ दिंदे आ। ये दुख परमेश्वर ने दिता है। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी त्रिलोके नूं ये हुक्म दे रहे ने कि कदे भी परमेश्वर दा दोष नहीं कढना। जो व्यापक नभ की सब सब में, ऐसा परमेश्वर है जिहड़ा कि आकाश दी तरह हर एक जगह दे उत्ते रमिया होया। तन हंता को ताज अभ्यासा, सन सने लख रूप प्रकाशा। सतगुरु जी कहते हैं कि शरीर दी हौमे नूं हौली हौली छड्डना है और हौली हौली मानो के प्रकाश रूप नूं जानना है। रहो अहिंस कर सब पर दया, किसको नहीं दुखावो हिया। इस तो इलावा सतगुरां ने यह उपदेश दिता है कि कदे भी हिंसा नहीं करनी, जीव हत्या नहीं करनी, हमेशा
ਅਹਿੰਸਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਜਥਾ ਲਾਭ ਕੀ ਜੈ ਸੰਤੋਸ਼ਾ ਤਜੋ ਵਿਕਾਰ ਆਦ ਜੇ ਰੋਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਜੋ ਵਿਕਾਰ ਆਦ ਜੇ ਰੋਸਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਵੋ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਕਰੋ ਅਭਿਆਸ ਪਾਈ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਵੇ ਬਿਰਥਾ ਮੂਲ ਨਾ ਸਾਸ ਪਾਈ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ। ਹੋਣਾ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਉਦਾਸ ਪਾਈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆਵਣੀ ਜਾਵਣੀ ਏ, ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼ ਪਾਈ। ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਪਾਣਾ, ਨਾ ਟਲੇ ਮੱਥੇ ਲਿਖੇ ਆਸ ਪਾਈ। ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਆਸ ਪਾਈ। ਦਇਆ ਖਿਮਾ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ, ਜਮਾ ਰੱਖਣੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰਾਸ ਪਾਈ। ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਦਿਲੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪਾਪੀ, ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦਾਸ ਪਾਈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਵਣਾ ਕਿਸੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਗੁਰ ਵਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਿਮ ਸਤ ਗੁਰ ਤੇ ਲੈ ਉਪਦੇਸ਼, ਗਮਨਿਓ ਗਜਨੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਜਨੀ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁਗਲ ਚਾਕਰੀ ਤਹਾਂ ਕਰੰਤਾ, ਵਹਿਰ ਅਰੂੜ ਸੰਗ ਰਹੰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਜਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਵਾਬ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਤ ਰਜਤ ਪਣ ਨਿਤ ਪੰਚਾਸ, ਆਇਦ ਧਰੇ ਰਹਿਤ ਤਿਸ ਪਾਸ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਤਲੋਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮੁਗਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਚੜਿਓ ਮੁਗਲ ਇੱਕ ਦਿਓਸ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਸੰਗ ਤਿਲੋਕਾ ਅਸ ਅਸ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਮੁਗਲ ਅਗਾਰੀ ਮ੍ਰਿਗਨ ਪਲਾਈ, ਪਿੱਛੇ ਲਾਗੇ ਤੁਰੰਗ ਤਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਮੁਗਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਦੌੜੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਨੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਮੁਗਲ ਨੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਇਆ। ਜਬੇ ਤਿਲੋਕੇ ਕੀਨ ਸਨੇਰ, ਘੋੜਾ ਮਿਲਿਓ ਨਿਕਟ ਤਬ ਹੇਰ। ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਹਰਣੀ ਦਾ ਨੇੜਾ ਕੀਤਾ
ਘੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਹਰਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਖੈਂਚ ਕੜਗ ਕੋ ਤਾਂ ਪਰ ਚਾਰਾ, ਮਿਰਗਨੀ ਗਰਭ ਦੁਦਾ ਕਰ ਡਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਹਰਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹਰਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਗਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹਰਣੀ ਦਾ ਗਰਭ 2 ਟੋਟੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਗ ਯਾਰ ਪੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਿਰ ਪਰੇ, ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਮੈਂ ਤਰਫਤ ਮਰੇ। ਹਰਣੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਮੈਂ ਤਰਫਤ ਮਰੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੜਫੇ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮਰ ਗਏ। ਦੇਖ ਤਿਲੋਂ ਕੇ ਕਰੁਣਾ ਠਾਨੀ, ਤਿਕ ਤਿਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਿਖਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਤਲੋਕੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਲੋਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਰਕਾਰ ਪਾਈ ਕਿ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤਲੋਕਿਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਸੋ ਪਾਪ ਅਚਾਨਕ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਹਤੇ 3 ਮਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 3 ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਿਓ ਤਬ ਸਿਮਰਨ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਨੋ ਜੀਵਗਨ। ਜਦੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੁਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਇਓ ਕਮਾਇਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਅਧਿਕ ਮੈਂ ਪਾਇਓ। ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਸ ਤੇ ਅਗ ਹੋਏ ਆਵੇ, ਤਿਆਗਣ ਕਰੋ ਨ ਪੁੰਨ ਕੋ ਕਾਵੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਵੇ, ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਤਰਵਾਰ ਹਟਾਈ, ਤੇਗ ਕਾਠ ਕੀ ਕਰ ਗਰ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਗਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਪਰ ਤਲਵਾਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਠ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨ ਲਿਆ।
इस तरीके दे नाल उस वेले नवाब दे नाल गया शिकार दे वास्ते किस तरह हरनी मरी ते किस तरह दुख लगा, इस नूं कवि करतार सिंह जी कलास वालिए इंज बयान करदे ने। गुरु अर्जन दा सिख विच गजनी बादशाह अगे कारदार सी जी। एक दिन सब गए शिकार खेडन पाना वरत्या आन करतार सी जी। अगे हरन ते लोके दे निकल तुरया मारी मिल के उस तलवार सी जी। है सी हरनी ओ नेड़े सूण वाली डिगी खाए तलवार दा वार सी जी। बच्चे उस दे पेट तो बाहर डिगे मर गए ओ पी तड़फ चार सी जी। कंब गया ते लोके दा वेख हिरदा होया सिर ते डारिया सवार सी जी। उसे दिन तो उसने छड़ हिंसा लई दिल दे विच एह तार सी जी। तेग अपने पास नहीं रखनी है उधर मारदा डर सरकार सी जी। तेग काठ दी लई बनवाय उसने मुठ लोहे दी रखी सवार सी जी। उसे तरह ही पहन के नित जांदा उसे तरह ही पहन के नित जांदा किसे दूसरे ताई ना सार सी जी। हुंदे चुगल भी बुरे करतार सिंगा नजर पै गई किसे बुरियार सी जी। करतार सिंह जी कलास वाले लिखते ने ਲੱਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੁਗਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੱਕੜ ਦੀ। केतक दिवस घर राखी सोई हो तो तिलोके को रिप कोई। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि काफी दिन इसे तरीके दे नाल लंघ गए। तिलोके दा कोई रिपू सी, कोई वैरी सी जिहड़ा कि उस दे नाल वैर भाव रखदा सी। तिसने सकल भेद को पाए चारी करी मुगल टिक जाए। उसने सारे भेद नूं समझिया ते फिर भाई तलोके दी बाबत उसने मुगल नूं जा चुगली लाई। कह तिलोका बड़ो सिपाही तेग काठ की राखत पाही। चुगलखोर मुगल नूं जाके कहंदा है कि तुसीं तलोके नूं बहुत वड्डा सूरमा सिपाही समझदे हो और तुहानूं ये पता है कि जेकर तुहाडे ते कोई विपता पै जावे ते भाई तलोका तुहाडी रखिया भी नहीं कर सकदा। इस वास्ते रखिया नहीं कर सकदा क्योंकि उहदे कोल ते तलवार ही लक्कड़ दी है, ਉਹ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ। ਲੋਹ ਮੂਠ ਉਪਰ ਦਿਖਰਾਈ ਲਹਿ ਦਰਬ ਕੋ ਕਰ ਚਤੁਰਾਈ। ਚੁਗਲਖੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੁੱਠ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਵਾਰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਥਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਤ ਮੁਗਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ ਬਾਣੀ ਸੂਰ ਤਿਲੋਕਾ ਮਹਾ ਗੁਮਾਨੀ। ਮੁਗਲ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਮਾ ਤਿਲੋਕਾ ਮਹਾ ਗੁਮਾਨੀ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਤਿਲੋਕਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਦਰ ਰਾਖੋਂ ਦੇ ਤਨ ਕੋ, ਜਾਨੋ ਕਾਜ ਕਰੇ ਵੱਡ ਰਣ ਕੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਤਿਲੋਕਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤਿਲੋਕੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਪੁਨੈ ਮੁਗਲ ਸੰਗ ਚੁਗਲ ਉਚਾਰੈ, ਆਪ ਸਭਾ ਲਾਵੋ ਇੱਕ ਬਾਰੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਚੁਗਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਲਾਓ। ਤਬੈ ਅਚਾਨਕ ਲਿਹੋ ਨਿਕਸਾਈ, ਦੇਖੀ ਪਰੈ ਹੋਏ ਜਸ ਪਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਲਗਾਵੋਗੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਭਾਈ ਤਿਲੋਕੇ ਦੀ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ। ਜੇ ਕਰ ਤੇਗ ਕਾਠ ਕੀ ਹੋਏ, ਦੇਹੁ ਨ ਦਰਬ ਬਿਨੋ ਕਰ ਸੋਏ। ਚੁਗਲਖੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਜੇ ਲੋਹਾ ਖੜਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੋ ਲਿਹੋ ਦੰਡ ਜੇ ਹੋਏ ਮਮ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤਿਲੋਕੇ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੰਡ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਸੁਣਤ ਮੁਗਲ ਕੈ ਸੰਸਾ ਪਇਓ, ਸਕਲ ਦੀਵਾਨ ਲਾਏ ਨਿਜ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁਗਲ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਚੁਗਲ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਸਜਾਈ। ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਤਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਿਪਾਹੀ, ਬੈਠੇ ਸਹਿਤ ਤਿਲੋਕੇ ਪਾਹੀ। ਸਾਰੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਿਲੋਕਾ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਦਰ ਇਸ ਕੋ ਹੋਏ, ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਮੁਗਲ ਕੀਆ ਸੋਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਹੈ ਮੁਗਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਿਲੋਕਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦਿਖਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਸੋਚੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਖੜਗ ਨਿਜ ਖੈਂਚ ਦਿਖਾਇਓ, ਪੁਣ ਦੂਸਰ ਕੋ ਕਹਿ ਨਿਕ ਸਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਸਜ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮੁਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ, ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਪੁਨੈ ਕਹੀ ਸਭ ਸੁਪਟ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਰੋ ਦਿਖਾਵਣ ਅਲਪ ਮਹਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਿਲੋਕੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿਆ। ਸੁਣਤ ਮੁਗਲ ਤੇ ਡਰਤ ਤਿਲੋਕੇ, ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਮਮ ਖੜਗ ਬਿਲੋਕੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਿਲੋਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿਆ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹੈ ਕਹਾਂ ਮਮ ਖੜਗ ਬਿਲੋਕੇ,
सोचदा है भाई तलोका कि मेरी तलवार नूं वेख के की कहेगा मैनू मुगल। इस तरह उस वेले वापरिया। चुगल खोर ने चुगली जाए कीती, एक दिन बैठे अहलकार सारे, झट खान ने हुक्म सुनाए दिता, आपो अपने दसो हथियार सारे। दर्जेवार हथियार दिखान लग पै, दर्जेवार हथियार दिखान लग पै, अहलकार दीवान सरदार सारे। बणी भा तिलोके दे आन औखी, डर सिर ते होया असवार सारे। हुण करां की भेद ने खुल जाना, हुण करां की भेद ने खुल जाना, मुसलमान हाकम खून खार सारे। खबरे मारिया जावा करतार सिंगा, लुट लैन मेरे घर बार सारे। भाई तलोका बहुत ज्यादा डरिया ते सोचदा है कि मैं हुण की करां, भेद खुल जाना है ते जिन्ने भी मुसलमान हाकम ने बड़े खूनखार ने, हो सकता है कि मैनू मौत की सजा दी जावे ते मेरे घर बार नू लुट लिया जावे। भाई तलोका बहुत ज्यादा डरे। तब सत गोरे और सिमरन करे, मैं उपदेश आपको तरे। जदों भाई तलोके ते विपता बनी ते फिर भाई तलोके ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नू याद किया ते मन ही मन सतगुरां दे चरणां दे विच अर्जां करदा है, हे सच्चे पातशाह मैं तुहाडे उपदेश नू धारण कीता। राहों अहिंस तजी तरवार, उगरै परदा सभा मजार। मन ही मन दे विच सतगुरां दे चरणां दे विच बेनतियां करदा है कि सच्चे पातशाह तुहाडे उपदेश नू मैं धारण कीता, कदे मेरे तो हिंसा ना होवे, इस करके मैं तलवार नू कढ के ते लकड़ दी तलवार नू पा लिया सच्चे पातशाह। पर इस वेले हुण जदों बादशाह तलवार देखेगा ते मेरा ये पर्दा ज़ाहिर हो जाएगा भरी हुई सभा दे विच। अब मेरी तुम करो सहाई, जथा द्रौपदी लाज बचाई। भाई तलोके ने सतगुरां दे चरणां दे विच मन ही मन बेनती कीती है कि हे सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी, कृपा करके हुण मेरी तुसीं सहायता करो, उस तरह सहायता करो जिस तरह कदे द्वापर युग दे विच द्रौपदी दी लाज नूं बचाया सी। परदा सभा बिखै तिस राखा, पूरी न दुष्टन की अभिलाखा। सतगुरां दे चरणां दे विच बेनतियां करदा है कि सच्चे पातशाह भरी हुई सभा दे विच इन्ने ज्यादा कपड़े प्रदान कीते सी द्रौपदी नूं कि उहदा पर्दा कज्जिया रहा सी। सच्चे पातशाह उस सभा दे विच मानो कि दुष्टां ने जिहड़ी आशा कीती हुई सी वो आशा पूरी ना हो सकी, मानो कि द्रौपदी नूं ओ दुष्ट नंगिया ना कर सके, क्योंकि हे सच्चे पातशाह तुसीं उस दे पर्दे नूं कज्जिया। तिम मेरी अब लाज रखी जै, सभा बिखे कर खड़ग देखी जै। इस करके सच्चे पातशाह द्रौपदी दी तरह मेरी भी लाज पत नूं रखो कि सभा दे विच मेरी ये जिहड़ी तलवार है ना, वो खड़ग जिहड़ी है ना, वो लोहे दी बने, लक्कड़ दी ना रहे। ना है तां हेरै काठ किरपान, करै मुगलन मेरी तबहान। सच्चे पातशाह जेकर तलवार लक्कड़ दी नूं मुगल ने देख लिया ते सच्चे पातशाह फिर मैनू मार देगा, मैनू हानि पहुंचाएगा। इस तरीके दे नाल उस वेले सतगुरां दे चरणां दे विच बेनतियां कीतियां भाई तलोके। बाणी आप दी पढ़ यकीन कीता, सर्वभूत एको विस थार गुरजी। हरनी मोई तो दिल ते चोट लगी, धर काठ दी लई तरवार गुरजी। हुण बनी औखी बिना आप इथे, मेरा कौन होवे मददगार गुरजी। भावें नाम तरीक ही सिख हां मैं, लवो अपना बिरद संवार गुरजी। जिवें प्रेमियां नूं हर थां बौड़ दे रहे,
ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਬੌੜਦੇ ਰਹੇ। ਬੇੜਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਤਿਵੇਂ ਪਾਰ ਗੁਰ ਜੀ, ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਕਰ ਯਾਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਵੋ ਮੇਰੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰ ਗੁਰ ਜੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਵੋ। ਮਨ ਹੀ ਮਨੈ ਮਨਾਵਤ ਗੁਰ ਕੋ, ਦਹਿਲ ਰਿਓ ਨਹੀਂ ਧੀਰਜ ਉਰ ਕੋ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਹਿਲ ਰਿਓ ਨਹੀਂ ਧੀਰਜ ਉਰ ਕੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਦਾਸ ਵਿਚਾਰਾ, ਭਾਏ ਸਹਾਇਕ ਲਾਏ ਨਾ ਬਾਰਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਦਮ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਸ਼ਕਾਨ ਲੱਗ ਪੈ। ਝਟ ਪਟ ਮਿਆਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਾਨ ਲੱਗ ਪੈ। ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਤਲਵਾਰ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈ। ਪਾ ਲਈ ਮਿਆਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਪੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਘਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਬ ਸਭ ਨੇ ਖੜਗ ਬਿਲੋ ਕੇ, ਕਹਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਤਿਲੋਕੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਤਿਲੋਕੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। किस प्रकार को राखत पास, तमगा कर है निर्जास। भाई तलोके नूं उस मुगल ने आख्या कि मैं देखा कि तेरी तलवार किस तरह दी है, तू किस तरह दी तलवार नूं अपने कोल रखदा है। और इस तो इलावा उसने भी आख्या को तमगा कर है निर्जास। तुर्की पद है तमगा, तमगे का भाव हुंदा है निशान या मोहर। महसूल लैके पातशाही मोहर चीजां दे उत्ते पुराने समय दे विच लाई जांदी सी, जिस तो ये पछाण हो जांदी सी कि ये जिहड़ी चीज है ना किस सिक्के दी है या किस देश दी है। पर अजकल जिहड़ा तमगा है ना ये इज्जत दे वाधे दा एक निशान हुंदा है। पर उस वेले उस मुगल ने आख्या कि किस छाप दी है तलवार, मैं निर्णय करना चाहता हाँ। भाई तलोकिया तलवार नूं बाहर कढ। काहे ओ तिलोके तकमा गुर को, मोर खड़ग पर नहीं अपर को। भाई तलोके ने आख्या कि मेरी तलवार दे उत्ते जिहड़ा तकमा है, जिहड़ा निशान है, जिहड़ी मोहर है ना वो गुरु दी मोहर है। कहंदा मोर खड़ग पर नहीं अपर को, मेरी तलवार दे उत्ते गुरु दे निशान या मोहर तो इलावा होर किसे दा तकमा नहीं। जस सतगुर ने दीन समोही, वहर निकास दिखावो तो ही। भाई तलोका कहंदा है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जिस तरह दी मैनू तलवार बख्शी है उसे तरह कहंदा है कि मैं बाहर कढ के दिखावांगा।
वाहिगुरु कह खेच निकारा, निकसे भयो प्रकाश उदारा। कवि जी लिखते ने कि वाहिगुरु कह के भाई तलोके ने म्यान दे विचों तलवार खिंची है, निकसे भयो प्रकाश उदारा। जदों ही तलवार निकली ते बहुत ज्यादा तिखी तलवार दा प्रकाश होया। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि भाई तलोके ने यह नहीं आख्या कि मेरी तलवार लकड़ दी है या मेरी तलवार लोहे दी है। भाई तलोके ने आख्या कि जैसा मेरी गुरु करे वैसी है। इस तरह कह के तलवार नूं खिंचिया। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी उपदेश करते ने कि तलवार लिशकदी हुई बाहर निकली क्योंकि गुरु ने की। अस तीखण तारा अस केरी, नहीं अपर के इस बिद हेरी। भाई तलोके दी तलवार इन्नी तिखी चमकी मानो कि किसी दी भी तलवार ना इन्नी ज्यादा चमकी ते ना ही किसी दी तलवार दी धारा इन्नी तिखी सी। इस तरह सारियां ने उसनू देखिया। हेरत हरख्यो मुगल बेसाला, दुगना रोज करियो तिस काला। मुगल देख के भाई तलोके दी तलवार नू बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होया, खुश होया ते खुशी दी हालत दे विच आण के फिर भाई तलोके दा जिहड़ा रोजाना सी ना, जो रोज माया देंदा सी, पैसे देंदा सी, उन्हां पैसिਆਂ ਨੂੰ दुगना कर दिता। ਪਹਿਲਾਂ 50 ਰੁਪਏ रोज दे देंदा सी, उस दिन तो 100 रुपया कर दिता रोज दा मेहनताना। दंड दयो तिस चुगल उदारा, मुख कारा कर वहर निकारा। एक पासे भाई तलोके दा वड्डा सन्मान किया कि ओदा मेहनताना वधा दिता ते दूसरे पासे ओ जिहड़ा चुगल जिन्ने चुगली लाई सी उसनू वड्डा दंड दिता। दंड दे के मूंह काला करके उसनू बाहर कढ़ दिता। इस तरीके दे नाल उस वेले वापरिया। उधर वारी तिलोके दी आ गई, होया हुक्म तलवार दिखार जल्दी। वाहे गुरु कै सिख ने तू लई, प्यास हवा दे विच चमकार जल्दी। लै लै कर दी बिजली वांग चमकी, चुगल खोर दे सिर पई छार जल्दी। खान वेख तलवार नू दंग रिहा, छक सारा ही होया उडार जल्दी। चुगल खोर नू खूब सजाए दिती, कीता भाई वड्डा मुनसबदार जल्दी। रखी सिख दी लाज करतार सिंगा, बिरद अपना गुरु संभाल जल्दी। करतार सिंह जी कलास वाले लिखते हैं कि इस तरीके दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने भाई तलोके ते किरपा की, ओदी लकड़ दी तलवार नू लोहे दी तलवार दे विच तब्दील कीता। अत शरदा तर सतगुर माही, केतक दिन में आयो पाही। भाई तलोके दी शरदा सतगुरां दे चरणां दे विच होर भी वधी। थोड़े दिनां तो बाद सतगुरां दे दर्शन करन दे वास्ते सतगुरां दे हजूर पहुंचे। तान तान कह चरनी परियो, पुनो प्रसंग सुनावण करियो। हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी तुसी धन हो, तुसी धन हो। इस तरह कहंदा होया सतगुरां दे चरणां दे विच डिग्या ते फिर अपना प्रसंग सुनाया। सुनत सवा मैं सतगुर कहियो, दया करन प्रण तैं निभायो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि तू दया करन दे प्रण नू निभाया है। क्यों ना होए तब गुरु सहाई, गुरबाणी मन मान कमाई। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जिहड़ा भी दया करन दे प्रण नू निभाउंदा है जरूर सतगुरु सच्चे पातशाह जी उस दी सहायता करदे ने। गुरबाणी मन मान कमाई, तू गुरु दी बाणी नू गुरु दे हुक्म नू मन्निया है, अपने प्रण नू निभाया है, इसे करके भाई तलोकिया तेरी रखिया हुई है। इस तरीके दे नाल उस वेले वापरिया। एक कथा तिलोके ने आप आके सतगुरां दे ताई सुनाई सी जी। रखी लजिया गुरु जी मेर करके,
ਹੋਏ ਗਜ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਯਾਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਤਲਵਾਰ ਲਿਸ਼ਕਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤੀ ਛਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਲੋਕੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾਇਆ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੱਜਿਆ ਪੱਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਖੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोय, याही कुल ते प्रगट हो ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।